بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر آپ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لگتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر بعد وہاں رکی تو دونوں ازواج مطہرات کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پوچھئے۔ تو پوچھا گیا، آپ کے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب ازواج میں سے کون سب سے زیادہ پیاری ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، مردوں میں سے؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے وہ جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں عائشہ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ کرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حضرت عائشہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس ہوتے تو صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے، تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور مشورہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کریں کہ تحائف صرف حضرت عائشہ کی طرف نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے پاس قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو، حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج مطہرات کی طرف سے نمائندہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور وہ ساری بات جو ازواج نے ان سے فرمائی تھی ہو بہو طور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں نہیں پتا عائشہ کی کیا شان ہے۔ میں جب عائشہ کے پاس بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں اللہ پاک وحی نازل فرما دیتے ہیں، حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے لوٹ آئیں، اور ازواج مطہرات نے پوچھا، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سن کر یہ ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کیوں نہ ہم ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹالنا پسند نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لختے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھیجا اور بلا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ، آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بات نہیں ٹالیں گے اور یہ مقام بھی ہو جائے گا۔ تمام ازواج کا بات سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ کے پاس تشریف فرما ہیں۔
बी बी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां से चली और हजरत आयशा के हुजरे में तशरीफ फरमा हुई। आपके हुजरे में दाखिल हुई तो देखा कि अम्मा आयशा सेहन में काम कर रही हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखा तो तमाम काम छोड़कर आपकी तरफ बढ़ी और सलाम दुआ के बाद आने की वजह मालूम की तो बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं बाबा जान से मिलने आई हूँ। तो हजरत आयशा ने फरमाया, मैं देखती हूँ कहीं आपके बाबा जान आराम तो नहीं फरमा रहे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमा कर कमरे में दाखिल हुई तो देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आपने अर्ज की, आका आपकी प्यारी बेटी फातिमा आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको अंदर भेज दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफकत से आपको पास बिठाया और फरमाया, बेटी फातिमा कैसे आना हुआ? आपने अर्ज की, बाबा जान आपके अज़वाज की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुई हूँ। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो बीबी फातिमा ने अर्ज की, जब आप अम्मा आयशा की तरफ तशरीफ फरमा होते हैं तो सहाबा कराम बड़े बड़े तोहाइफ और हदिया भेजते हैं, जबकि आप किसी दूसरी जोजा की तरफ तशरीफ फरमा होते हैं तो बहुत ही कम तोहफे और हदिये भेजे जाते हैं। आप सहाबा कराम को हुक्म दें ये फर्क न किया करें, बल्कि आप जहाँ भी हों वहीं तोहफे भेजा करें। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी लेकिन खामोश थी। बेटी की बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी जिससे मैं मोहब्बत रखता हूँ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं रखती? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान बिल्कुल मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। फिर फरमाया, आयशा से प्यार किया करो, आयशा से मोहब्बत किया करो क्योंकि मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये इरशाद सुनकर वापस लौट गईं और तमाम अज़वाज मुताहरात को बयान कर दिया। अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा को अम्मा आयशा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। फिर कैसे ये तसव्वुर किया जा सकता है कि अम्मा आयशा और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान नफरत का ताल्लुक था। अब जरा बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए अम्मा आयशा के अल्फाज मुलाहिजा फरमाएं। आप फरमाती हैं, मैंने किसी को नहीं देखा जो अदातो मुबारक और सूरत के लिहाज से, चलने फिरने और उठने के लिहाज से हूबहू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया थी। जब बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ ले जाती तो मेरे आका तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए उठ खड़े होते, पेशानी को चूमते और अपनी मजलिस में प्यार से अपने पास बिठाते। बस यही नहीं, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान बहुत मोहब्बत भरा ताल्लुक रहा। एक दिन अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए फातिमा मेरे दिल में एक बात आ रही है। तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, वो कौन सी? तो अम्मा आयशा ने फरमाया, क़यामत के दिन जब हम उठाए जाएंगे तो आपका हाथ अली के हाथ में होगा और मेरा हाथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होगा। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं, ए फातिमा मेरे जहन में एक और बात आ रही है। तो खतूने जन्नत है, जन्नती औरतों की सरदार है, तू जन्नत में जब तख्त पर बैठेगी अली अल मुर्तज़ा आपके साथ होंगे, मगर फातिमा जन्नत में जब मैं तख्त पर बैठूंगी मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा को इतनी समझ अता फरमाई कि वो खुद फरमाया करती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी बातें अता फरमाई जो किसी और बीबी को नहीं मिली। सबसे पहली बात यह है कि मैं सबसे पहली बीवी हूँ जो कंवारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बदर की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ढूंढ रहे थे तो मैंने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ढूंढ रहे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कोई कपड़ा तलाश कर रहा हूँ ताकि इस्लाम का झंडा लहरा सकूँ। आपने फरमाया, मैंने अपना एक दुपट्टा जिसकी ज़मीन सफ़ेद थी और जिस पर काली धारियाँ बनी हुई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दुपट्टे को इस्लाम का झंडा बनाकर लहराया। ये भी अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया और ये भी एजाज़ मिला जब मुनाफिकीन ने मुझ पर बहुतान बांधे तो इनसे पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इसी तरह तोहमत लगाई गई। इसके बाद हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर भी तोहमत लगाई गई, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मासूम लोगों की तोहमतों को मासूमों की ज़बान से रोक दिया। छोटे बच्चों ने इस बात की गवाही दी कि ये लोग पाक हैं, और जब मुझ पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों से गवाही दिलवाने की बजाय
اپنے کلام میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے یہ بھی اعزاز ملا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ٹائم بستر علالت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر لگی ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پیش ہو رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔